Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan pada salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Asgaf LCMA dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jemaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jemaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu adaman samawati wal ardh wa ja'alna min salih ahliha istawu aqimu sufakum wa atadilu wa tarasu waslu khalal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام فإنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا
وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبدعة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يحكم قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولشائعنا وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهdi qalbi bijah nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah salat zuhur Masjid Agung Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat yang kecil maupun yang besar, nikmat khususnya nikmat keislaman dan keimanan yang merupakan sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita juga bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini bisa diberikan kesempatan untuk kembali menjalankan kewajiban kita di siang hari ini, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita akan melanjutkan pengajian atau majlis ilmu bulanan kita dalam pembahasan hadis kajian kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan semua rangkaian amal yang kita lakukan dicatat sebagai sebuah ibadah yang penuh dengan keikhlasan sehingga diberikan pahala yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu yang manfaat untuk kebaikan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai tata cara haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini kita akan kembali membahas masih berkaitan dengan ibadah haji, yaitu pembahasan terakhir dalam bab ini berkaitan dengan masalah fawad dan ihsar. Ihsar adalah salah satu istilah di dalam pelaksanaan manasik haji, yaitu apabila seorang jamaah haji atau umroh mengalami sesuatu hal yang menghalangi orang tersebut untuk menyelesaikan ibadah haji atau umrohnya. Misalnya orang tersebut mendadak sakit atau tiba-tiba di jalan mendapatkan musibah, ya misalnya kecelakaan, ya atau ada yang mengganggu di tengah jalan, atau hal apapun yang menghalangi orang itu untuk menyelesaikan ibadah haji dan umrohnya, sementara orang itu belum berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka keadaan ini disebut dengan ihsar atau adanya halangan atau tertahan di jalan sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, seseorang yang mengalami keadaan seperti itu maka diberikan keringanan oleh syariat, oleh agama ini untuk tidak menyelesaikan ibadah haji dan umrahnya. Ya, karena halangan tersebut maka dia diberikan keringanan untuk stop pada posisi atau berhenti pada keadaan tersebut, kemudian ia langsung bertahallul. Bertahallul itu artinya dia menyelesaikan ibadahnya di tempat itu dengan cara bercukur atau menggundul kepalanya, dan kemudian ia diwajibkan untuk membayar dam atau denda berupa menyembelih seekor kambing, ya menyembelih seekor kambing. Jadi orang tersebut dengan dia bertahallul atau dengan dia bercukur tadi, maka
ibadah umroh dan haji yang ia niatkan dianggap berhenti, selesai, dan dia bisa kembali menjadi keadaan normal, yaitu tidak menggunakan pakaian ihram, dan dia bisa kembali ke rumahnya atau mengurus urusan yang sedang dihadapinya itu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa in uqsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian mengalami halangan, maka silakan menyembelih hadi atau hewan kurban atau hewan dam yang mudah kalian untuk lakukan. Nah, ini adalah ihsar, dan siapapun bisa terjadi hal tersebut, maka diberikan keringanan oleh syariat untuk menghentikan ibadahnya, tetapi ia mendapatkan kewajiban untuk menyembelih seekor hewan haji atau hewan denda atas berhentinya daripada ibadah haji dan umrah tersebut. Adapun dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW, maka akan kita baca di sini ada 3 buah hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini yang membahas tentang ihsar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pengarang kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, babul fawati wal ihsar. Bab tentang terlewatinya pelaksanaan ibadah dan tertahannya seorang jamaah dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qad uhsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta tamara 'aman qabilan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seorang sahabat yang sering namanya disebutkan di dalam hadis, merupakan sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abbas ini merupakan paman Nabi, ya, paman terkecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah seorang ulama dari kalangan sahabat dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan dan meriwayatkan, ia berkata, qad uhsira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami ihsar atau tertahan di tengah perjalanan, tidak bisa menyelesaikan ibadah umrah. Ketika itu diceritakan pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan perjalanan ke Mekah. Dia melakukan perjalanan ke Mekah bersama kurang lebih 1.400 para sahabatnya. 1.400 sahabat Nabi pergi umroh ke Mekah. Di tengah jalan ketika sudah mendekati Mekah, yaitu di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah, jaraknya hanya sekitar 10-15 kilo dari Mekah, Nabi SAW kemudian berhenti, ya, beristirahat sebentar. Kemudian beliau didatangi oleh utusan atau delegasi orang-orang kafir Quraisy yang melarang beliau untuk masuk Mekah, ya. Ketika itu Rasulullah SAW sebenarnya ke Mekah bukan untuk berperang, ya, tapi beliau untuk beribadah, sebagaimana orang-orang Arab umumnya beribadah ke Mekah untuk melakukan umrah atau haji. Sehingga ketika itu 1.400 sahabat Nabi yang ikut bersama beliau, tidak ada seorang pun yang membawa senjata. Maka ketika delegasi kafir Quraisy itu datang, maka mereka tidak bisa tentu melakukan perlawanan, sehingga akhirnya singkat cerita terjadilah sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan yang dikenal dalam sejarah kemudian dengan perjanjian Hudaybiyah.
Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada beberapa poin yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Meskipun secara umum banyak yang tidak menguntungkan beliau, ya banyak yang merugikan beliau, sehingga sebagian sahabat ada yang secara pribadinya kecewa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap menyetujui poin-poin perjanjian itu. Salah satu poin perjanjian itu menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabat Nabi yang ketika itu ikut mau berumroh tidak bisa melanjutkan umrohnya dan harus pulang lagi ke Madinah. Ya, dan ini salah satu poin yang benar-benar membuat para sahabat kecewa. Ya, karena mereka sudah jauh-jauh itu menempuh perjalanan. Ya, hampir 10 hari di jalan untuk menuju Mekah. Sementara Mekah sudah tinggal ada di depan matanya, tapi ternyata tidak boleh masuk. Ya. Akhirnya setelah perjanjian itu selesai dibuat, kemudian Rasulullah SAW kembali ke tendanya, maka beliau menyuruh para sahabatnya untuk bertahallul, untuk menggunting rambutnya, mencukur rambut, ya, dan menyelesaikan ibadah umrohnya di situ. Jadi tanpa tawaf, tanpa sa'i, langsung tahallul. Ya. Tetapi sebagian sahabat itu karena sejak awal kecewa, mereka berat hati melaksanakan perintah Nabi. Ya, berat hati melaksanakan perintah Nabi. Jadi ada kekecewaan. Jadi nggak langsung dilaksanakan. Ya. Kemudian ketika itu Nabi SAW sempat juga agak marah kepada sahabatnya yang tidak segera melaksanakan perintahnya. Kemudian beliau dinasihati oleh salah seorang istrinya, yaitu Sayyidatuna Ummu Salamah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak perlu kamu perintahkan apa-apa lagi. Kamu keluar, langsung panggil tukang cukurmu, kamu cukur rambutmu di hadapan para sahabat, langsung sembelih hewan kambing yang engkau bawa, maka semua sahabat nanti akan ikut. Ya, dan itu sudah kita oleh Nabi. Nabi keluar, tidak bicara apa-apa, kemudian beliau mencukur rambutnya, langsung menyembelih. Sahabat akhirnya seluruhnya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah peristiwa yang dikenal dengan ihsar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah mengalaminya juga. Ya, jadi seseorang kalau tertahan tidak bisa masuk ke Mekah karena berbagai alasan, ya, baik yang dia perkirakan atau tidak, maka dia diperkenankan untuk tahallul, ya, menyelesaikan umroh atau hajinya di tempat itu, tetapi ia harus menyembelih hewan kurban, yaitu dam seekor kambing. Nah, apabila ibadah umroh atau haji itu merupakan ibadah yang wajib bagi orang tersebut, misalnya ibadah ini merupakan ibadah haji dan umroh yang pertama kali dilakukan oleh seorang jamaah itu, maka setelah dia melakukan ihsar itu, dia harus mengqadha haji atau umrohnya di lain waktu, karena ibadah hajinya kan belum terlaksana, artinya kewajibannya belum gugur. Ya, maka dia di lain waktu masih punya kewajiban untuk melaksanakan haji ataupun umrohnya itu. Tetapi kalau haji dan umrohnya itu merupakan ibadah sunnah baginya, itu merupakan haji yang kedua atau umroh yang kedua atau yang setelahnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti ibadah tersebut. Ya. Nah, ini namanya adalah sekali lagi dalam istilah syariat disebut dengan ihsar. Jadi kembali saya baca di sini keterangan atau cerita dari Ibnu Abbas. Suatu hari Rasulullah SAW mengalami ihsar, fahalaqa, maka beliau pun menggundul rambutnya, wajama'a nisa'ahu, lalu beliau mencampuri istrinya. Maksud beliau mencampuri ini bisa berarti memang beliau secara nyata memang beliau mencampuri istrinya, atau ini adalah sebagai penjelasan konsekuensi dari bercukur itu atau tahallul itu. Jadi seorang kalau dalam keadaan ihram, maka dia memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya adalah mencampuri istri. Dan itu boleh dilakukan kalau sudah selesai ibadah, sudah selesai tahallul. Ya, maka di sini ketika Rasulullah SAW selesai bercukur, artinya beliau sudah tahallul, maka kembali ke dalam keadaan normal, maka beliau bisa kembali untuk mencampuri istrinya atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang
tadinya dilarang selama pelaksanaan haji atau umrah. Wa nahara hadiyahu, lalu beliau menyembelih hewan kurbannya ya sebagai bagian dari denda atau hukuman sanksi atas ihsar yang beliau lakukan itu. Hatta tamara amanan qabilan, lalu beliau berumrah pada tahun berikutnya ya. Jadi tahun 6 itu beliau nggak bisa umrah, tahun 7 baru beliau umrah kembali, dan umrah yang kedua ini dikenal sebagai dengan umrah qadha, umrah dalam mengqadha umrah yang tidak jadi dilaksanakan pada peristiwa Hudaybiyah yang tadi telah diceritakan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha faqalat. Diceritakan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tentu seorang sosok yang sangat terkenal, istri dari Rasulullah SAW dan putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidatuna Aisyah berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah. Suatu hari Nabi SAW itu menjenguk Duba'ah. Duba'ah ini masih sepupunya Nabi juga, ya, sepupunya Nabi. Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Ya, jadi masih sepupu Nabi, anak dari Zubair. Zubair salah satu paman Nabi. Ya. Duba'ah ketika itu masih sakit atau sedang sakit, lalu Nabi menjenguknya. Lalu ketika dijenguk oleh Rasulullah SAW, maka Duba'ah ini berkata, mengeluh, ya, menceritakan keadaannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul hajj, saya ini mau haji, seperti yang kau ketahui. Ya, jadi ketika itu dalam perjalanan mau haji, ya, mau haji. Yang mau melaksanakan haji. Wa ana syaqiyah, sementara saya ini sekarang sedang sakit begini. Ya, maksudnya kalau saya sakit itu gimana nanti hajinya, kalau nggak selesai gimana? Kalau saya di tengah jalan agak parah, terus seperti apa? Ya, nggak bisa menyelesaikan haji itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Nabi SAW, hujji washtaruti. Kamu tetap laksanakan haji, tetap kamu ihram, tetap kamu niat dari miqat seperti biasa, ya, dalam keadaan sakit gak apa-apa. Washtariti, tapi kamu ambillah syarat, maksudnya nyatakanlah syarat kepada Allah. Syarat itu maksudnya kalau nanti terjadi apa-apa ya Allah, saya mau menghentikan haji atau umroh ini. Gitu. Jadi menyuruh untuk mensyaratkan atas dirinya, kalau nanti nggak bisa selesai, maka saya akan menghentikan ibadah tersebut. Ya, hujji washtariti anna mahalli haitsu habasatni, bahwa tempatku di mana aku tidak bisa melanjutkan haji itu adalah di mana aku terhalangi untuk melakukan haji. Jadi kalau ada orang mau haji dan umrah, hadirin, memang salah satu yang dianjurkan adalah menyebutkan syarat ini. Jadi ketika dia habis niat, lalu mengatakan, ya, saya mensyaratkan terhadap diri saya kalau di tengah jalan nanti terjadi apa-apa sehingga saya tidak bisa melanjutkan haji, maka di tempat itulah saya akan tahallul dan saya akan menyelesaikan ibadah haji di situ atau umrahnya di situ. Ya, nah, seperti itu tidak ada. Dan karena setiap orang bisa saja terjadi halangan-halangan yang mungkin sama sekali tidak diperkirakan sebelumnya. Ya, termasuk menurut sebagian ulama ya di zaman ini adalah misalnya kalau tiba-tiba orang itu mendapatkan haidnya, ya, mendapatkan haid sehingga dia tidak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya sampai selesai, sementara rombongan umrohnya itu harus segera meninggalkan Mekah. Orang kalau haid kan kadang-kadang ada yang waktunya lama, sehingga kalau mau menunggu sampai selesai haid, maka mungkin tidak bisa ikut rombongan yang pasti ketinggalan dan tidak bisa melaksanakan umrohnya. Maka sebagian ulama di zaman ini ada yang mengatakan kalau ada seseorang yang tiba-tiba mendapatkan haid, dia boleh untuk melakukan ihsar seperti ini.
yaitu dia kemudian tahallul tapi dia wajib untuk menyembelih hewan, ya, lalu dia boleh menggunakan pakaian seperti biasa dan pulang meninggalkan Mekah menuju tanah airnya, ya. Itu ada pendapat seperti itu. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Ikrimah 'anil Hajjaj bin Amr al-Ansari, diriwayatkan dari Ikrimah dari Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kusira, barang siapa yang kakinya patah, au urija, atau dia pincang, faqad halla, maka dia boleh bertahallul, wa alaihi hajju min qabil, dan dia tetap wajib melaksanakan haji pada tahun berikutnya, ya. Jadi ini juga ucapan Nabi untuk orang yang sakit, tiba-tiba misalnya di tengah jalan, ya, misalnya dia kakinya patah, mungkin jatuh dari kendaraannya dan lain sebagainya, atau sakit yang tidak bisa melanjutkan ibadah, maka diperkenankan untuk bertahallul di tempat itu dan kembali lagi ke negerinya atau ke rumahnya, tapi dia menyembelih hewan dulu di tempat itu. Nah, hewan yang sudah disembelih tadi kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut, ya, dibagikan untuk dikonsumsi dan orang itu kemudian setelahnya bisa kembali ke tempatnya. Qala Ikrimah fa sa'altu Ibnu Abbas wa Abu Hurairah an dzalik. Ya, riwayat hadis ini yaitu Ikrimah berkata, lalu aku menanyakan masalah itu atau hadis itu kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Faqala, maka keduanya menjawab sadaq, ya, bahwa hadis itu adalah benar. Rawahul khamsah wa hasanah Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu Imam Ahmad, dan imam yang 4 yaitu Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Nah, alhamdulillah, inilah 3 hadis yang menjelaskan tentang ihsar, ya, bagi seseorang yang misalnya melaksanakan ibadah haji atau umrah yang kemudian terhalang di tengah jalan, maka dia bisa untuk melakukan tahallul di tempat di mana saja dia berada, tapi dia punya kewajiban untuk membayar dam berupa menyembelih seekor kambing. Hadirin rahimakumullah, dengan selesainya pembahasan ini maka pembahasan tentang ibadah haji telah selesai. Ya, berikutnya kita akan memasuki bab yang baru, dan ini merupakan bab pertama dari pembahasan muamalat, yaitu masalah transaksi, ya. Jadi masalah-masalah ibadah sudah selesai. Ini masalah dari awal dahulu kita bahas, ya, dari toharah haji, kemudian toharah salat, kemudian zakat, puasa, dan haji, yang alhamdulillah sudah selesai, ya, kurang lebih ini sudah setengah kitab, ya, setengah kitab kurang sedikit. Nah, berikutnya ini adalah kita akan membahas tentang bab muamalat. Muamalat itu adalah hubungan antar sesama manusia, ya, baik yang berkaitan dengan harta benda, misalnya transaksi-transaksi perdagangan atau yang lainnya, ya, ataupun yang berkaitan dengan hubungan sehari-hari antar sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu', bab tentang jual beli. Babu syurutihi wa ma nuhiya anhu, pembahasan tentang syarat-syarat jual beli dan jual beli yang dilarang dalam syariat. Ya, jadi jual beli ini, hadirin, merupakan salah satu pembahasan penting dalam fikih dan merupakan bagian dari kemaslahatan yang Allah bolehkan untuk dilakukan manusia. Tentu sebagai manusia kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia butuh pertolongan orang lain. Di antara bentuk pertolongan itu adalah seorang itu memberikan hartanya kepada orang lain. Ya, jika tanpa kompensasi, maka itu bentuknya adalah infak atau hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan kompensasi, maka masuk dalam pembahasan jual beli. Ya, maka jual beli itu didefinisikan oleh para ulama sebagai kegiatan mubadalatul malin bimalin ala sabilit tamlik, yaitu tukar menukar harta dengan tujuan dengan niat untuk memindahkan kepemilikan barang dari milik kita menjadi orang lain.
Jadi kalau kita menyerahkan harta kepada orang lain dan dia juga menyerahkan hartanya kepada kita, sama-sama niat bahwa barang ini saya serahkan kepemilikannya untuk orang itu dan orang itu menyerahkan kepemilikan barangnya untuk saya, maka yang seperti itu dikatakan sebagai jual beli. Ya, jadi jual beli itu tidak disyaratkan dengan uang, ya, karena jual beli bisa saja pertukaran dengan barang biasa, ya, dengan atau disebut dengan istilah barter. Itu juga bagian daripada jual beli. Jadi intinya kalau ada saling menukarkan dan masing-masing tujuannya adalah untuk menyerahkan kepemilikan kepada yang lain, maka itu adalah jual beli. Kalau tujuannya bukan untuk menyerahkan kepemilikannya, maka bukan jual beli. Bisa saja misalnya akad ariyah, yaitu pinjam meminjam. Ini dipinjamkan ke sana, ya. Tapi kalau pinjamannya dengan kompensasi misalnya, maka masuk nanti bab sewa menyewa dan yang sebagainya yang akan kita bahas satu persatu di dalam pembahasan muamalah ini, ya. Kemudian kita baca hadis yang pertama, an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik? Ya, pekerjaan kita apa, profesi yang paling bagus ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, qala amalur rajuli biyadihi, yaitu kalau ada orang bekerja dengan usahanya sendiri, maksud dengan tangannya sendiri, tidak tidak mendapatkan harta dari pemberian orang lain. Dia mau aktif mencari kebutuhannya sendiri, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya. Apapun pekerjaannya terserah, yang penting halal. Maka seorang kalau bekerja dengan usahanya sendiri, maka itu adalah sebuah pekerjaan yang baik. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi, ya. Jual beli yang mabrur bagaimana? Kalau jual beli itu dengan memenuhi syarat-syaratnya, tidak ada penipuan, ya, melakukannya dengan penuh kerelaan, ya, apalagi jual belinya itu dengan tujuan untuk menolong orang lain juga, maka jual beli yang kita lakukan itu akan diberkahi, ya, akan diberkahi. Jadi hadirin, ketika kita jual beli, kita hakikatnya nggak sekedar mencari dunia, ya, tidak sekedar mencari keuntungan. Keuntungan itu kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, maka akan bisa cepat hilang begitu saja dari seseorang, ya, akan tidak banyak manfaatnya. Maka ketika kita seorang berdagang atau berusaha apapun, maka hendaklah ia dengan mencari keberkahan dari Allah, dengan niat mencari ridha dari Allah SWT. Dan hadirin rahimakumullah, bekerja ini meskipun secara tujuan asalnya kita mencari kekayaan atau materi di dunia, tetapi merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya kalau kita niatkan untuk mendapatkan nafkah untuk memenuhi diri kita atau keluarga kita atau orang yang kita tanggung. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba lewat dari agak kejauhan ada seorang pemuda, badannya kuat, ya, bekerja dengan penuh semangat. Lalu ada salah seorang sahabat yang duduk bersama Nabi kemudian mengomentari orang itu. Orang itu disebutkan kalau seandainya pemuda itu menggunakan tenaganya untuk berjihad fisabilillah, maka pahalanya mungkin lebih banyak daripada dia sekedar bekerja seperti itu. Ya, mendengar ucapan dari sahabat Nabi tersebut, maka Nabi komentar. Beliau mengatakan, seandainya pemuda itu bekerja untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya, maka dia fisabilillah, maka dia dianggap dalam pekerjaan itu dalam fisabilillah. Kalau pemuda itu, Nabi lanjutkan, bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja lagi, maka dia fisabilillah. Jadi hadirin rahimakumullah, kita bekerja sehari-hari ini perlu kita pasang niat yang baik-baik. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bekerja untuk memenuhi nafkah yang diwajibkan untuk keluarga kita. Kita bekerja untuk mendapatkan sebagian materi yang mungkin bisa kita pakai untuk ibadah. Kita niatkan, ya Allah, seandainya saya punya sisa dari hasil pekerjaan ini, maka saya ingin umroh, ya Allah, saya ingin haji, ya Allah. Niat itu luar biasa. Ada niat ibadah. Setiap sebuah proses untuk melakukan sebuah ibadah maka dinilai sebagai ibadah.
ya, atau dia mengumpulkan harta untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, untuk mendirikan masjid dan lain sebagainya, setiap detik yang dia habiskan di tempat bekerja nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang besar. Itu semua cukup dengan niat yang benar dalam hati kita. Maka kalau kita pergi bekerja, hadirin, pagi-pagi jangan lupa niatkan itu, ya Allah, saya bekerja ini ya untuk memenuhi perintahmu, untuk memenuhi nafkah keluargaku, maka kita akan bernilai berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, orang yang bekerja dengan penuh keikhlasan, dia tidak ada keinginan untuk mencelakai, menipu orang lain, menzalimi atau menyakiti orang lain, maka ketika dia pulang dosanya sudah Allah ampuni. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man amsa kallan amsa maghfuran lahu, man amsa kallan min amali, barang siapa yang sore hari itu merasa capek dari pekerjaannya, amsa maghfuran lahu, maka sore hari itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kerja ini ternyata juga sebagai wasilah, sebagai cara kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore-sore kita pulang, keadaan capek habis kita kerja, dari pagi sampai sore kita kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, dengan dengan mencari yang halal. Kita pulang mendapatkan pahala, kita pulang dosa diampuni. Bahkan dalam hadis yang lain, suatu hari Rasulullah SAW mengatakan ya kepada para sahabatnya, ada sebuah perbuatan, ada sebuah dosa, kata Nabi, ada sebuah dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat. Ada sebuah dosa yang tidak bisa diampuni dengan haji. Padahal sholat itu Nabi mengatakan orang kalau sholat 5 waktu, ya maka dia seperti orang yang mandi sehari 5 kali, gak ada sisa dari kotoran di tubuhnya. Maksudnya dosanya hilang. Ya, orang yang haji lalu hajinya mabrur, maka Nabi mengatakan falaisa lahu jazaa illal jannah, tidak ada pahala bagi orang yang haji yang mabrur kecuali surga. Dosanya diampuni semua. Dan ibadah yang besar semuanya pengampunan dosa. Tapi ternyata Nabi mengatakan ada sebuah dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan haji, dengan puasa. Para sahabat kaget. Ini dosa macam apa ya Rasulullah? Sampai sholat gak bisa mengampuninya, haji gak bisa mengampuninya, puasa gak bisa mengampuninya. Terus diampuni dengan apa ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah SAW, diampuni dosa itu dengan al-humum fi talabil rizq. Dengan orang itu merasa capek, merasa pusing, merasa berat pikiran, merasakan himpitan pada dirinya ketika dia mencari rezeki. Kita mencari rezeki dari Allah, hari ini nggak laku-laku dagangan saya. Ya Allah, besok saya makan apa lagi ini? Dagangan saya ini rusak semuanya, misalnya panennya gagal, saya pusing memikirkan itu. Kepusingan dia dengan rasa penerimaan kepada Allah, dia tidak mengumpat, tidak menjelekkan Allah, dia menerima takdir dengan baik, dia sabar, ya, maka kesabarannya dalam merasakan kesusahan dalam bekerja itu akan mengampuni dosa-dosa yang tidak terampunkan dengan ibadah-ibadah yang besar. Masya Allah. Jadi kita ini ibadahnya hadirin, kita bisa manfaatkan sebagai ladang ibadah, ladang pahala yang luar biasa. Tapi banyak kita yang tidak tahu. Kalau kita bekerja begitu saja, ada orang kerja yang tanpa dilandasi kebaikan, kadang-kadang dia menzalim, kadang-kadang dia nipu, kadang-kadang dia ngomong yang tidak baik, bahkan dia melakukan kemaksiatan di tempat tokonya, ya akhirnya semuanya menjadi hilang, ya pahalanya rusak, ya niatnya rusak dengan amalan-amalan yang dilakukan itu. Maka oleh karena itulah ini bisa jadikan kita sebagai jalan, kita semua akan biasanya bekerja. Ya hadirin, pekerjaan kita meskipun kecil, hasilnya kecil, jangan lihat kecilnya, jangan lihat hasil kecilnya, tapi kita mengharapkan keberkahannya. Kadang-kadang sesuatu yang kecil kalau Allah ridha, Allah berikan keberkahan, maka akan hasilnya akan banyak. Kita sendiri nggak tahu. Ya Allah, ini kebutuhan kita saya banyak, tapi kok subhanallah cukup, ada saja apa jalan rezeki yang Allah berikan. Itu kalau kita benar-benar pasrah dan tawakal kepada Allah SWT dengan tetap terus bekerja semampu yang kita lakukan.
Kemudian rahmatullah, berikutnya di sini ada hadis yang cukup panjang, saya akan baca mungkin sebagiannya, nanti sebagian lain kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fath, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan kota Makkah. Jadi ini pada tahun 8 Hijriah. Wa huwa bi Makkah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ada di Makkah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras. Yang pertama, jadi ini sedang dijelaskan oleh Nabi tentang barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau jual beli hadirin, kita nggak boleh sembarangan jual beli. Jual beli itu ada aturannya, ya. Ada aturan dalam orang yang menjual dan membeli. Ada aturan dalam barang yang mau diperjualbelikan. Ya, di antara syarat barang yang diperjualbelikan itu adalah bukan barang yang diharamkan oleh Allah untuk mengkonsumsinya. Juga bukan barang yang najis, ya, atau barang yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh dijual belikan. Nah, di antara di sini ini dalilnya atau dasarnya yang disebutkan para ulama bahwa Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamr. Khamr itu barang yang haram. Kalau kita menjual barang yang haram, maka jual belinya enggak sah. Bahkan kalau kita terima uang dari pembeli, maka uangnya enggak sah juga, enggak halal kita makan. Hanya merusak diri kita. Ya, barang yang haram enggak boleh diapa-apakan, dibuang barang yang haram itu. Kalau bukan milik kita, ya kita berikan kepada pemiliknya. Misalnya ada orang jual barang curian, ya jelas tidak sah. Ya, yang harus dilakukan adalah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Kalau barang itu haram secara zatnya, misalnya khamr ini, atau dia menjual daging-daging yang haram, daging babi, atau daging binatang yang haram yang lainnya, ya maka hukumnya juga tidak sah. Ya, atau dia menjual barang yang tujuannya untuk keharaman juga tidak boleh. Misalnya dia menjual pisau kepada orang yang mau memakainya untuk membunuh misalnya, itu juga haram. Atau dia menjual anggur, ya, dia jual anggur kepada orang yang mau membuatnya menjadi minuman keras, atau menjual barang yang lain. Dia cari durian misalnya, oh kok beli durian banyak pak, ya saya mau buat tuak ini dari durian. Haram kita juga. Ya, setiap sesuatu yang menyampaikan kepada keharaman maka hukumnya adalah haram. Ya, begitu juga khamr ini hukumnya adalah najis. Menurut pendapat umumnya ulama, maka para ulama juga mengharamkan menjual barang najis, sebagaimana nanti dalam hadis berikutnya. Tidak boleh menjual barang yang najis. Ya, jadi kalau barang yang najis seperti khamr, misalnya bangkai atau babi atau anjing, ya, itu barang yang najis, maka tidak sah jual belinya. Ya, jadi tidak boleh menjual anjing, tidak boleh menjual babi, tidak boleh karena najis. Ya, kecuali kalau anjing itu untuk tujuan yang dibenarkan syariat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan boleh kita pelihara anjing untuk 3 hal, untuk menjaga hewan ternak, ya, atau untuk menjaga kebun, ya tidak apa-apa itu. Ya kalau memang ada tujuan yang atau untuk menjaga harta kita, ya menjaga harta kita yang lain silakan. Tidak apa-apa kita memiliki anjing, dan kalau kita perlu beli ya beli, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau kita membeli anjing hanya untuk dipelihara, hanya senang-senang, ya anjingnya lucu misalnya, atau anjing-anjing yang tidak digunakan dengan tujuan yang baik, maka hukumnya haram. Bahkan hadirin, Nabi SAW mengingatkan orang kalau punya anjing di rumahnya yang bukan termasuk anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipakai, maka setiap hari akan berkurang pahalanya sebesar 1 qirot. Akan berkurang, akan dipotong pahalanya oleh Allah. Orang yang punya anjing itu 1 hari 1 qirot. 1 qirot dalam pahala itu berapa? Dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan 1 qirot itu adalah sebesar gunung yang besar, sebuah gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain Nabi ditanya qirot berapa? Qirot itu ya Rasulullah, qirot itu sebesar gunung Uhud.
Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di Madinah. Ya, panjangnya itu Pak 4 km. Lebarnya 1 km, tingginya 1100 meter. 1 kilo tinggi, 1 kilo lebih sedikit. Itu Gunung Uhud. Kalau ada orang pelihara anjing di rumahnya tanpa tujuan-tujuan tadi, ya setiap hari dipotong untuk pahala kita. Kita dari pagi ibadah, sholat, sedekah, macam-macam, sore hari, ya langsung minus pelihara anjing. Ya, pelihara anjing 1 kilo dikurang. Kalau pahala kita satu hari itu dapat banyak, ya mungkin masih ada untung sedikit. Nah kalau kita pahalanya sedikit, jadi minus. Ya, makanya kita harus tidak boleh memelihara dan menjual beli anjing. Wal maitati, tidak boleh menjual bangkai. Bangkai itu semua hewan ya yang tidak halal dimakan, ya lalu dia mati, maka itu statusnya adalah bangkai. Ya, atau sebuah hewan yang halal dimakan tetapi menyembelihnya tidak dengan cara yang tidak benar. Ya, misalnya tidak digorok lehernya tapi dicekek atau disetrum atau dipukul, ya, atau dipotong lehernya tapi tidak memenuhi syarat. Ya, kalau menyembelih itu syaratnya kerongkongan dan tenggorokan harus putus, jalan makan dan jalan udara harus putus, benar-benar putus, nggak boleh ada sisa sedikit. Kalau masih kepotong satu atau kepotong tapi sisa setengah, maka sembelihannya tidak sah dan hewannya bangkai. Dan kalau bangkai nggak bisa dipakai untuk apa-apa, paling-paling kita kasih makan hewan buas, ya, atau kita kasih apa, nggak bisa dimanfaatkan untuk manusia. Ya, paling yang mau diambil kulitnya saja. Kulit itu bisa disamak, dibersihkan, dan itu menjadi suci dan bisa dipakai. Ya. Wal khinzir, dan Nabi SAW yang ketiga mengharamkan jual beli babi, seperti yang saya katakan, karena najis. Ya, tidak boleh diperjual, termasuk di dalamnya adalah anjing. Wal asnam, dan berhala, patung-patung untuk sesembahan. Ya, karena kalau dijual untuk sembah tentu nggak boleh. Yang menyebutkan Allah adalah sesuatu kezaliman yang paling besar. Baiklah warahmatullah, di sini hadis masih cukup panjang karena keterbatasan waktu kita, dan sebelum kita tutup seperti biasa kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan, jika tidak maka kita akhiri daripada cawisan kita ini. Kami persilakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Pak. Jual beli kucing boleh. Ya, jual beli kucing boleh. Ya, tidak apa-apa jual beli kucing. Memang ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, tapi pendapat yang kuat boleh, yang penting ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Termasuk hewan-hewan yang lain, misalnya jual beli burung untuk dilihat kicauannya atau warnanya, tapi dengan syarat dipelihara dengan baik. Ya, seperti itu. Tidak apa, yang penting harus ada manfaat yang jelas. Ya, kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh. Ya, kalau tidak ada manfaatnya maka tidak boleh diperjualbelikan. Wallah. Ada lagi? Ya. Peliharaan tadi yang anjing tadi, saya juga melihara. Ya. Anjing itu datang sendiri terus saya beri makan. Ya. Anjing liar berarti ya? Punya orang. Punya orang. Ada niat juga untuk jaga rumah juga karena rumah. Ya. Jadi begini, kalau kita nggak memilikinya atau anjing-anjing liar kemudian kita kasih makan, tidak ada masalah. Kita memberi makan kepada hewan apapun, ya, silakan, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya kalau untuk anjing seperti itu bukan anjing-anjing yang mengganggu. Jadi kalau dari syariat namanya al-qabul akur, yang suka menyerang. Anjing yang seperti itu justru harus dibunuh karena bisa mengganggu orang. Tapi kalau anjing liar atau punya orang lain kita kasih makan tidak apa-apa, ya, tidak. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk kita tinggal di rumah kita, sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi dengan catatan memang dia benar-benar menjaga dan diletakkan di tempat-tempat yang tidak menyebarkan najisnya. Maksudnya jangan dibiarkan masuk ke dalam rumah, ya. Kita letakkan di tempat yang khusus, makan yang khusus. Silakan, itu ada yang membolehkan.
Ya, jadi anjing-anjing penjaga di zaman ini itu ada sejumlah ulama yang membolehkan disamakan dengan penjagaan hewan di zaman dulu, penjagaan ternak Pak ya, atau penjagaan kebun di zaman dulu. Nah sekarang ada kebutuhan untuk penjagaan rumah ya, karena ada harta di situ ya, maka boleh memelihara anjing, tapi ditempatkan pada posisi yang tidak menyebarkan najisnya ya. Jadi jangan boleh masuk lalu menjilat-jilat badan kita ya, karena kalau jilatannya hukumnya adalah najis berat ya, najis mughalladzah yang kita membersihkannya harus dengan 7 kali cucian, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Cukup? Baiklah, hadirin rahimakumullah, jika tidak ada pertanyaan, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan beberapa hadis yang telah kita baca tadi bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita, mendengar ucapan Rasulullah SAW menjadi jalan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita dengarkan dari hadis-hadis tadi bisa kita amalkan pada waktunya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, menjadikan kita husnul khatimah dalam setiap amal kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.